शुभ सकाल मु डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना कार्यक्रम वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास आम 20 प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। आज समस्त प्रश्न उत्तर मु बीवी रामकर वर्ल्ड हिस्ट्री एवं एम एन दास वर्ल्ड हिस्ट्री प्रस्तुत कर। चलो देखिए प्रथम प्रश्न कौन कहूँ आमको इन व्हिच ईयर हेल्ड द ट्रिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट क्यों मसीह फ्रैंकफर्ट चुक्ति होता ऑस्ट्रिया पर्शियन वार रहा पे अध्याय 10th May 1871 11th May 1871 12th May 1871 13th May 1871 अत्यंत गुरुत्वपूर्ण फ्रैंकफर्ट ट्रिटीटा पे एक उत्तर हम पे ए 10th May 1871 मे मास 10 तारीख 1871 मसीह फ्रैंकफर्ट ट्रिटी होता पे तापर आम देखिए पे 2 नंबर प्रश्न व्हिच टेरिटोरी ऑफ फ्रांस सरेंडर टू जर्मनी बाय द ट्रिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट अल्सेस एंड लोरेन मैजे स्टार्सबर्ग अलब्दा 2 नंबर तो पिला माने 2 नंबर प्रश्न पचार जे कौ अंचल फ्रांस जर्मनी को आत्मसमर्पण करने सहित देता फ्रैंकफर्ट ट्रिटीर जहाँ लिखाई से ट्रिटी अनुजाई देला 2 नंबर पिला माने उत्तर हम डी ऑल ऑफ द एबव अल्सेस एंड लोरेन अंचल 2टा देला मैजे देला स्टार्सबर्ग अंचल भी देला आपण मैंने यहाँ जॉइन एंड माथुर पुस्तक पाइबे ये अंचल गुड़िक अन्य पुस्तक केवल अल्सेस एंड लोरेन देछि किंतु आउ 2टी अंचल भी फ्रांस जर्मनी की सरेंडर करथिला मैजे एंड स्टार्सबर्ग जॉइन एंड माथुर पुस्तक देखिए तापर आम देखिए नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कौन आम पूछी आफ्टर व्हिच वार द ट्रिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हेड कौ युद्ध पर ट्रिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट होता फ्रांको प्रुसियन वार वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड 7 years वार 3 नंबर पे उत्तर हम ए फ्रांको प्रुसियन वार फ्रांको प्रुसियन वार जो होता यही युद्ध में जर्मनी जयलाभ करथिला फ्रांस पराजय लाभ करथिला ता फल 10 May 1871 मसीह फ्रैंकफर्ट ट्रिटी होता यही ट्रिटी अनुजाई जर्मनी तार किसी गुरुत्वपूर्ण अंचल फ्रांस तार किसी गुरुत्वपूर्ण अंचल जर्मनी की देवाई बाध्य होता ये युद्ध कहुचे फ्रांको प्रुसियन वार 3 उत्तर हम ए तापर बर्तमान हम देखिए 4 नंबर प्रश्न By the Treaty of Frankfurt, how many million pounds was war reparation collection from France within 3 years? 100 million, 200 million, 300 million, 400 million. फ्रैंकफर्ट ट्रिटी जो होता पिला मैंने 10 May 1871 से युद्धर से जो ट्रिटी लिखा जाइथिला फ्रांस किछि अर्थ देवाई युद्धर क्षतिपूरण करिया क्षति बाबद जर्मनी 3 वर्ष भितर देवाई स्थिर होता है ट्रिटी तो से टंकाटा केते 100 मिलियन ना 200 मिलियन ना 300 मिलियन ना 400 मिलियन तो पिला मैंने 4 नंबर उत्तरटा हम भी 200 मिलियन 200 मिलियन देवाई स्थिर होता जहाँकि पाउंड आकार देवाई स्थिर होता फ्रांस दब जर्मनी तापर आम देखिए नेक्स्ट पिला 5 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर इटाली जॉइन्ड विथ एलाइड पावर क्यों मसीह इटाली एलाइड पावर जॉइन करथिला 1912 1913 1915 1916 5 नंबर उत्तरटा पिला माने हम सी 1915 मसीह इटाली एलाइड पावर सहित जोग देइथिला पिला माने तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कौन देछि who known as the driving ambition and helpful and devoted mother पे टोटालिज्म प्रश्न
मुसोलिनीଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ। କିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏମ୍ବିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭୋଟ୍ ମଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ହିଟଲର, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ମାଜିନି, ଲେନିନ୍। 6 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବି, ଉତ୍ତର ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ପରିବାରରୁ ଆସିକିରି ଇଟାଲୀର ଏତେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ପଦକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଏ ମୂଳରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆମ୍ବିସନ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଡେଭୋଟେଡ୍ ମଦର, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଏହି ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନିଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆମ୍ବିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭୋଟ୍ ମଦର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ୱାଜ୍ ଏଡିଟର ଅଫ୍ ଦ ଫରୱାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର? ହିଟଲର, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ମାଜିନି, ଲେନିନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 7 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ଫରୱାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଏ ଜାଗାରେ ଅବନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ଅବନ୍ତୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫରୱାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅବନ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ଏଡିଟର କିଏ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। ଫରୱାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର କିଏ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟର ରହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଏବେ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ହୁ ଅପୋଜ୍ଡ ଇଟାଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍? ହିଟଲର, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ମାଜିନି, ଲେନିନ୍। କିଏ ଇଟାଲୀକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ତ 8 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ବି ହେବ ପିଲାମାନେ ବି, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। ପରେ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। 8ର ଉତ୍ତର ହେବ ବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପପୋଲ ଡି ଇଟାଲିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର? କେଉଁ ଦେଶରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେପଲିୟନ୍ ଡି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ରୁଷିଆ। ତ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଇଟାଲୀ। ଇଟାଲୀରେ ଖବରକାଗଜଟି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପିପୁଲ ଡି ଇଟାଲିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି belonged from which of the state? France, Italy, UK, Austria। ନ୍ୟାସନାଲ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଠି 10 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, ଇଟାଲୀ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଫାସିବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ମାନେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଫାସିବାଦର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁସୋଲିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲିଜିମ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫାସି ଦଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ଫାସିବାଦୀ ଦଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ହେବ ମୁସୋଲିନି। ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ବେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଇଟାଲୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଟାଲୀ? ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏବେ। ହିଟଲର, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ମାଜିନି, ଡି ଲେନିନ୍। ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ 11ର ହେବ ବି, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଇଟାଲୀରେ, ସେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱିଚ୍ କଲର୍ ସାର୍ଟ ୱେର୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଟାଲୀ? ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲୁ, ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍। ଆମେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନେକ କେଉଁଠି ରେଡ୍ ସାର୍ଟ ବାହିନୀ, କେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ବାହିନୀ ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଇଟାଲୀରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାର ସଭ୍ୟମାନେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ?
ଧଳା, ନୀଳ ନା ରଙ୍ଗ ନା କଳା? 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ବ୍ଲାକ୍। ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ୱେର୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିଏ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ସଭ୍ୟମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ହେଲ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ରୋମ୍? କେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ରୋମ୍ ହୋଇଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 1922, ଫେବୃଆରୀ 1922, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1922, ଅକ୍ଟୋବର 1922। ତ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1922 ମସିହାରେ। ଏଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ମୁସୋଲିନି ହିଁ କରିଥିଲେ। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ରୋମ୍? ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବି ଉତ୍ତର କରିବେ ମୁସୋଲିନି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବରର ପାଇଗଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1922 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ରୋମ୍ ହେଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ମୁସୋଲିନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି? ହୁ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ମୁସୋଲିନି ଟୁ ଫର୍ମ ହିଜ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି? ଇଟାଲୀରେ କିଏ ମୁସୋଲିନିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ? କିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ, କିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ସେକେଣ୍ଡ, କିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଥାର୍ଡ଼, କିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଫୋର୍ଥ? ଇଟାଲୀର ସେ ସମୟର କିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତିରସ୍କାର କରି ମୁସୋଲିନିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ? 14 ନମ୍ବରର ଏଇଟା ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ସି କିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟୋରିଆଲ ଇମାନୁଏଲ ଥାର୍ଡ଼। ସେ ସମୟରେ ଇଟାଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୁସୋଲିନିଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 15। ହୁ ସେଡ୍ either the government will be given to us or we shall seize it by marching to on Rome? Hitler, Benito Mussolini, Mazzini, Lenin? କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସରକାର କରିବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ରୋମକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ତାକୁ ଅଧିକାର କରିନେବୁ? ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? 15 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। କାହିଁକି କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ନ୍ୟୁ ଫାସିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଇଟାଲୀରେ ଏତେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଇ କୁକ୍ ଇଟାଲୀର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ either the government will be given to us or we shall seize it by marching on Rome। 15ର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 16। ହୁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍? ହିଟଲର, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ମାଜିନି, ଲେନିନ୍? କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 16ର ଉତ୍ତର ବି ହେବ ବି ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଟାଲୀରେ ଏହି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଇଟାଲୀ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଜର୍ମାନୀ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟ୍ରିଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା? 1936, 1937, 1938, 1939? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 17 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ଏ 1936 ମସିହା। 1936 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଇଟାଲୀ ଦ ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଜର୍ମାନୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ 17ରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ 1936 ମସିହାରେ। ସେହି ଚୁକ୍ତିଟି ହିଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା ସଂଗଠନ? 1939, 1940, 1941, 1942? ତ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଏ 1939।
1936 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଟି ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ଚୁକ୍ତିଟା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିଟା ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା 1939, ଠିକ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ। କାହା ଭିତରେ? ଇଟାଲୀ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ମୁସୋଲିନି କନକ୍ୱେରେଡ୍ ଆଲବେନିଆ? କେଉଁ ମସିହାରେ ମୁସୋଲିନି ଆଲବେନିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ? 1939, 1940, 1941, 1942। 19 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଇ 1939 ମସିହାରେ ମୁସୋଲିନି ଆଲବେନିଆକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଦିଏ ଭିତରୁ। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଜୈନ ମାଥୁର ପୁସ୍ତକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଇଟାଲୀ ଏଣ୍ଟର ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? 1939, 1940, 1941, 1942। 20 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବି 1940 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।